یہ جنوری کے آخر کے دنوں میں سے ایک سخت سرد رات تھی۔ سردی اپنے پورے عروج پر تھی، اتنی شدت کہ سڑکیں شام ڈھلتے ہی سنسان ہو جاتی تھیں۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا ایسا راج تھا کہ جیسے پوری دنیا سو چکی ہو۔ صرف کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی تیزی سے گزرتی تو اس کی آواز اس قدر گہری خاموشی کو توڑ دیتی، پھر وہی ویران سا سناٹا واپس چھا جاتا۔ ٹی بی لیٹ کے علاقے کی ایک سنسان سڑک کے کنارے ایک فقیر ٹارٹ کی چادر پر بیٹھا تھا، اس کے جسم پر ایک پرانا بوسیدہ سا کمبل جو اس شدید سردی کے سامنے بالکل ناکافی تھا۔ دیکھنے میں وہ 21-22 سال سے زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت اور بے فکری جھلک رہی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جسے دنیا علی عمران کے نام سے جانتی تھی، ایک شاطر مگر عجیب و غریب طبیعت کا نوجوان جو اس وقت فقیر کا روپ دھارے بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں ایک تختی لٹکی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا السلام علیکم۔ یہ بندہ اپنی بیوی کی 2 فٹ لمبی زبان سے تنگ آ کر گھڑ کر چھوڑ بیٹھا ہے اور اس وقت درویشانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی جیسے حالات سے گزر رہا ہو تو اسے اپنا بھائی سمجھ کر چند سکے عطا فرمائے۔ علی عمران وقتاً فوقتاً کچھ بڑبڑاتا رہتا، کبھی اس کی نظریں کسی گاڑی کے آنے پر چمک اٹھتی اور اگر وہ گاڑی رک کر نہ جاتی تو اس کی امید بھی ماند پڑ جاتی۔ سردی اتنی شدید تھی کہ اس کے لیے اس حال میں بیٹھنا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ پھر اچانک ایک گاڑی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ عمران کی آنکھوں میں فوراً چمک پیدا ہوئی۔ گاڑی اس کے پاس آ کر اچانک بریک لگا کر رکی۔ ٹائروں کی چیختی ہوئی آواز خاموش رات کو چیر گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک 25-26 سال کا نوجوان باہر نکلا۔ اس کے لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کا فرد لگ رہا تھا، مگر سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ وہ سیدھے عمران کے پاس آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کے گلے میں لٹکی تختی پر نظر ڈالی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، وائٹ ویژن ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی عمران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ جناب، یہ وائٹ ویژن کیا ہوتا ہے؟ کہیں یہ کسی نئے دریافت شدہ چوہے کے خالو کا نام تو نہیں؟ نوجوان نے غصے سے اسے گھورا، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی بھی نمایاں تھی۔ جہنم میں جاؤ، وہ تلخی سے بولا اور واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن عمران نے فوراً آواز دی، بتاتے تو جائیں۔ نوجوان نے رک کر غصے سے پلٹ کر کہا، تمہیں کیا بتاؤں، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران نے کچھ لمحے انتظار کیا، پھر فوراً اپنا کمبل ایک طرف پھینکا اور اپنی چھپی ہوئی گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ جلدی سے اندر بیٹھ کر اس نے کوٹ سیدھا کیا، گاڑی سٹارٹ کی اور اسی سمت چل پڑا۔ راستے میں اس نے چنگم کا پیکٹ نکال کر منہ میں ڈال لیا اور آہستہ آہستہ چباتا رہا۔ اس کی گاڑی اب 80 سے 100 کی رفتار تک پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے وائرلیس ٹرانسمیٹر سے آواز آئی، تنویر اسپیکنگ، کیا حال ہے؟ عمران مسکرایا، میں خیریت سے ہوں لیکن ابھی ایک مشن پر ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف تنویر کچھ بیزاری سے بولا، ٹھیک ہے مگر اس وقت کیوں کال کی؟ عمران نے تنزیہ انداز میں کہا، اتنا بھی نہیں پتا کہ تم کس گاڑی کے پیچھے ہو؟ خیر چھوڑو، کام مکمل کرو اور گھر جا کر آرام کرو۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ بند کر دیا۔ اب 3 گاڑیاں ایک دوسرے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان گاڑی ایک بڑی کوٹھی کے سامنے رک کر اندر چلا گیا۔ عمران نے دور سے یہ سب نوٹ کیا اور جگہ کا نام ذہن میں محفوظ کر لیا، منہاج منزل۔ وہ سمجھ گیا کہ اب مزید تعاقب ہے، فائدہ ہے۔ اس نے گاڑی واپس موڑی اور واپسی کا رخ کیا۔ رات کے سکون میں عمران اپنی گاڑی میں واپس بیٹھا ہوا تھا، کمبل اوڑھے وہ بلیک زیرو سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کی آواز اب نسبتاً سنجیدہ تھی، جیسے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہا ہو۔ یہ واقعہ 2 دن پہلے کا تھا۔ سر سلطان کے قریبی دوست سر احمد فراز تھے، جن کا ایک ہی اکلوتا بیٹا افتخار تھا۔ کچھ دن پہلے افتخار کی لاش سڑک کنارے ملی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ابتدائی معائنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ موت کی وجہ زہر یا نشاور چیز کی زیادہ مقدار تھی۔ بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ نے واضح کیا کہ افتخار کے معدے میں سفید پاؤڈر ہیروئن کی بڑی مقدار موجود تھی، جو اس کی موت کا سبب بنی۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ پہلے بھی نشاور اشیاء کا استعمال کرتا رہا تھا۔ یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی، مگر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود
कोई ठोस सबूत सामने न आ सका कि यह मंशियात उसने किसने फराहम की थी। वक्त के साथ अवामी शोर कम होता गया और पुलिस भी इस केस को मामूल की फाइलों में डालने लगी। लेकिन सर अहमद फराज के लिए यह सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अपने बेटे की मौत को भला भुला नहीं पा रहे थे। इसी दौरान सर सुल्तान मलिक से बाहर एक सरकारी दौरे पर थे। वापसी पर जब उन्हें इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील मालूम हुई तो वो भी अफसरदा हो गए। ताज़ियत के दौरान जब वो सर अहमद फराज से मिले तो गुफ्तगू के दौरान इफ्तिखार के कत्ल का जिक्र भी फिर छिड़ गया। सर अहमद फराज शदीद दुख में थे कि उनके बेटे का कातिल आज तक बेनकाब नहीं हो सका। यहीं पर सर सुल्तान के जहन में एक नाम आया, अली इमरान। अगर इमरान इस केस पर काम करे तो शायद जल्द हकीकत सामने आ जाए। इब्तदा में इमरान ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अब सीक्रेट सर्विस कत्ल के केस भी देखेगी, लेकिन जब सर सुल्तान ने उसे इफ्तिखार की माँ के आंसू और उसके खानदान की तबाही का एहसास दिलाया और ये बताया कि यह मुमकिन तौर पर एक बड़ा नेटवर्क है जो नौजवान नस्ल को नशे में धकेल रहा है, तो इमरान खामोश हो गया। कुछ लम्हों की सोच के बाद उसने केस लेने की रजामंदी जाहिर कर दी। तहकीकात का आगाज हुआ। इमरान ने सबसे पहले इफ्तिखार के खानदान और करीबी लोगों से पूछ-गुछ की, मगर कोई भी मशकूक न निकला। सबके बयानात एक जैसे थे। कोई वाज़ या सुराग नहीं मिला। उसके बाद उसने इफ्तिखार के करीबी दोस्तों को टारगेट किया। ज़्यादातर दोस्त साफ सुथरे और आम नौजवान थे, मगर एक शख्स ने इमरान की तवज्जो खींच ली। ये वही दोस्त था जिस जब इफ्तिखार अपना सबसे करीबी सोच समझता था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे और चेहरे पर मुसलसल थकन और बेचैनी के आसार थे। इमरान ने फौरन पहचान लिया कि यह शख्स तवील अरसे से नशे का आदी हो सकता है, मगर उसने अपनी शक को ज़ाहिर नहीं किया। खामोशी से उसने जोलिया को उसकी निगरानी पर लगा दिया। एक रात जोलिया ने एक्सटिव को रिपोर्ट दी कि मशकूक शख्स मुसलसल शहर की सड़कों पर घूम रहा है और अजीब रवैया इख्तियार किए हुए है। वह हर चंद मिनट बाद किसी न किसी फ़कीर के पास रुककर बात करता है, फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाता है। अब तक वो 5 से 6 फ़कीरों के साथ यही अमल दोहरा चुका है। इमरान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि जोलिया उसका पीछा छोड़ दे और मुकम्मल लोकेशन फराहम करे। उसी रात इमरान ने नया मंसूबा बनाया। उसने तनवीर को हुक्म दिया कि टीबी लेट की एक मखसूस सड़क पर मौजूद एक फ़कीर की निगरानी करे। हदायत ये थी कि अगर कोई गाड़ी उसके पास रुक कर फिर आगे बढ़े तो फ़ौरन उसका ताक़ुब किया जाए। दूसरी तरफ इमरान ने खुद फ़कीर का रूप धार लिया और इसी सड़क पर बैठ गया। अब सूरत हाल ये थी कि तनवीर जो हकीकत से लाइलम था, इमरान की निगरानी कर रहा था और इमरान खुद इस मशकूक शख्स के इंतज़ार में था जो हर फ़कीर के पास रुककर अजीब रवैया इख्तियार कर रहा था। रात गहरी हो रही थी और आने वाले लम्हे इस पूरे केस के सिमत बदलने वाला था। फ़कीर के सामने खड़ा वो नौजवान अब बिल्कुल वही था जिसका इंतज़ार इमरान को था। इमरान की नज़रें चंद लम्हे उसके चेहरे पर जमी रहीं, फिर वो हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मामला इसी मोड़ पर आकर खड़ा होना था। नौजवान ने सर्द लहजे में कहा, अस्सलामु अलैकुम। इमरान ने बौखलाहट का तासुर देते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आप क्या चाहते हैं? नौजवान ने बेसब्री से कहा, मुझे वही चाहिए जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वाइट विजन। यह सुनकर इमरान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एक अजीब सी बेपरवाही से बोला, देखो भाई, चाहना और मिलना दो अलग बातें हैं। जब तक दोनों तरफ से मामला ना बने कुछ नहीं होता। तुम हाथ उठाओ, दुआ करो शायद किस्मत मेहरबान हो जाए। और हाँ, अगर मेरी शादी होगी तो 3 डब्बे मिठाई के तुम्हें ज़रूर दूंगा। उसकी ये बेतुकी बातें सुनकर नौजवान का चेहरा सख्त हो गया। इमरान खुद भी कुछ लम्हे के लिए रुक गया, फिर फ़कीर की तरफ देखकर बुड़बुड़ाया, या अल्लाह, मैं किसी पागल खाने में आ गया हूँ। फ़कीर ने फ़ौरन जवाब दिया, जब सफ़ेद पाउडर बेचकर लोगों के घर उजाड़ते थे तब खुदा याद नहीं आया। इमरान की आवाज़ फ़ौरन बदल गई, कौन सफ़ेद पाउडर? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। फ़कीर झूठ छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी घबराहट से सब कुछ ज़ाहिर कर रही थी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, लगता है याददाश्त वापस दिलानी पड़ेगी। अगले ही लम्हे उसने अचानक फ़कीर को घोंसा मारा। कुर्सी ज़ोर से हिली और फ़कीर कराह उठा। अब शराफत से बताओ, इस नेटवर्क में कौन कौन है और ये वाइट विजन कहाँ से आता है? इमरान की आवाज़ में सख्ती थी। फ़कीर खामोश रहा।
इस खामोशी ने इमरान का सब्र तोड़ दिया। उसने जेब से चाकू निकाला। चमकती धार देखकर फकीर की आंखों में खौफ असर आया। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इमरान ने वार किया। फकीर की चीख कमरे में गूंज गई। उसका एक कान से दीद जख्मी हो चुका था। वो दर्द से तड़पने लगा। इमरान ने दोबारा झुककर कहा, ये आखिरी मौका है। फकीर लरसती आवाज में बोला, नहीं, जुल्म ना करो, मैं सब बताता हूँ। इमरान खामोशी से पीछे हटा और कुर्सी पर बैठ गया। इसी वक्त ब्लैक जीरो अंदर दाखिल हुआ। इमरान ने हुक्म दिया, उसकी मरहम पट्टी करो। ब्लैक जीरो फौरन काम में लग गया। कुछ देर बाद कमरे में दोबारा सुकून छा गया। फकीर की हालत कुछ संभली तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। ये सब आज की बात नहीं, ये बहुत पहले शुरू हुआ था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर अब वो सच बोलने पर मजबूर था। मैं नौकरी के लिए दर-बदर था। हर जगह गया, हर दफ्तर में जलील हुआ। न सिफारिश थी, न पैसा। फिर मेरा एक पुराना दोस्त मिला। फकीर की आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। वो अचानक बदल गया था। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल। मैं हैरान था। मैंने पूछा तो वो बोला, मेरे साथ आओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। वो रुका, फिर आहिस्ता से बोला, मैं मान गया। वो मुझे एक सुनसान जगह ले गया। अंधेरी रात, दरख्तों का जंगल। फिर एक खैमा नजर आया। अंदर 20 के करीब लोग बैठे थे, सब खामोश, जैसे किसी का इंतजार हो। फकीर की आवाज़ मजीद धीमी हो गई। फिर एक नकाब पोश आया। उसने एक ब्रीफ केस रखा और कहा, हमारा मिशन शुरू हो चुका है। इसी मिशन के तहत हमें वाइट विजन के पैकेट दिए जाते थे और इन्हें आगे फैलाना होता था। कमरे में खामोशी छा गई। इमरान की नजरें अब बदल चुकी थी। ये महज एक नशावर चीज नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। और पहली बार उसे अंदाजा हो गया कि इफ्तिखार की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक बड़े सिस्टम का हिस्सा थी। ना करो। मीटिंग में माहौल इस वक्त मुकम्मल तौर पर संजीदा था। एक नौजवान उठा और एतमाद के साथ बोला, मेरे इलाके में पहले ही कुछ लोग वाइट विजन के आदी थे, इसीलिए उन्होंने उसे हाथों में हाथ लिया और मुंह मांगे दाम दिए। नकाबपोश ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने उन्हें बता दिया कि अगली बार ये पैकेट कहाँ से मिलेंगे? नौजवान ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, मैंने उन्हें वासिया कर दिया है कि अब ये पैकेट मुझसे नहीं मिलेंगे, बल्कि टीबी लेट के इलाके की वस्ती सड़क पर फुटपाथ पर बैठे फकीरों के जरिए मिलेंगे। ये सुनते ही कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर एक एक करके सब अपनी रिपोर्ट्स देने लगे। तकरीबन सबने ही अपने अपने पैकेट मुकम्मल तौर पर फरोख्त कर दिए थे। नकाबपोश ने इत्मीनान से कहा, ठीक है, तमाम रिपोर्ट्स हौसला अफजा हैं और मैं देख रहा हूँ कि तुम सब अपने साथ एक एक नया आदमी भी लाए हो। उन्हें काम समझा दिया जाएगा। उसने ब्रीफ केस खोला। अंदर आधा हिस्सा हजारों के नोटों से भरा हुआ था और आधा हिस्सा छोटे पैकेट से। नकाबपोश ने एक एक करके नोटों की गड्डियां निकाली और सब में तकसीम कर दी। हर किसी को बराबर हिस्सा मिला, हत्ता कि इमरान के हिस्से में भी एक गड्डी आ गई थी। फिर उसने हर फर्द को 10-10 पैकेट दिए और सख्त लहजे में बोला, अगले हफ्ते तक हर शख्स ने 10 पैकेट मुकम्मल बेचने हैं। इस बार तुम सब रात के वक्त टीवी लेट के बस्ती सड़क पर फकीरों का रूप धार कर बैठोगे। एक दूसरे से मुनासिब फासला रखना होगा। तुम्हारे खरीदार तुम तक खुद पहुंच जाएंगे। वो थोड़ा रुका, फिर उसकी आवाज़ मजीद सख्त हो गई, और याद रखो, अगर किसी ने पुलिस को इत्तला देने का सोचा भी तो उसके घर वालों को कोई नहीं बचा सकेगा। ये कहकर उसने ऐलान किया, मीटिंग खत्म। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। कुछ देर बाद इमरान और उसका दोस्त गाड़ी में बैठे हुए थे। दोस्त ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब क्या ख्याल है, अगले हफ्ते तक ये पैकेट बेच कर आ जाओगे ना? इमरान ने गहरी सांस ली, जैसे जहन में बहुत कुछ चल रहा हो। फिर बोला, पहले तो सोचा था इनकार कर दूं, मगर फिर घर के हालात सामने आ गए। इसी दिन से मैंने इसे घिनौने काम में फंस गया था। वो खामोश हुआ, फिर दोबारा बोला, यह सिर्फ एक कारोबार नहीं, ये एक नेटवर्क है जो पूरे सिस्टम को खा रहा है। इमरान कुर्सी से टेक लगाकर सोच में डूब गया। अचानक ब्लैक जीरो बोला, सर, अब क्या करना है? मेरा ख्याल है इन सब का खात्मा ज़रूरी है। इमरान ने घूर कर देखा, तुम हर वक्त ऐसे फैसले ऐसे अंदाज में क्यों देते हो, जैसे ये शादी का फंक्शन हो? मैं अभी हिसाब लगा रहा था, तुम दरमियान में आ। ब्लैक जीरो खामोश हो गया। इमरान ने संजीदगी से कहा, असल मसला ये नहीं कि ये लोग कौन हैं, मसला ये है कि उनके पीछे जो असल दिमाग है वो अभी तक सामने नहीं आया। उसने दराज से ट्रांसमीटर निकाला और तनवीर को कॉल की, तनवीर रिपोर्ट दो। सर, अभी तक कोई हरकत नहीं हुई, ना कोई अंदर गया है ना बाहर आया है। इमरान ने सर लहजे में कहा, एहतियात करो।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नींद आ जाए और असल हदफ निकल जाए। तनवीर फौरन बोला, नहीं सर, मैं मुकम्मल अलर्ट हूँ, काफी पीकर जाग रहा हूँ। इमरान ने बात काट दी, गैर जरूरी बातें बंद, और कॉल खत्म कर दी। अब उसने जोलिया से राब्ता किया। जोलिया, कहाँ हो? सर, अपने फ्लैट में हूँ, कल रात ठीक 10 बजे तमाम इमरान को दानिश मंजिल के मीटिंग रूम में पहुंचा देना। सर, वजह? वक्त आने पर पता चल जाएगा। सवाल कम, काम ज्यादा। और कॉल खत्म हो गई। इमरान ने ब्लेक जीरो की तरफ देखा और संजीदगी से बोला, कल की मीटिंग में तुम्हें वही बातें दोहराना होंगी जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। फिर उसने तफसील से मंसूबा समझाना शुरू किया। कमरे में खामोशी थी और हर लफ्ज के साथ एक बड़े ऑपरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी। ब्लैक जीरो हल्के से मुस्कुराया और इमरान पैकेट से च्युइंगम निकालकर मुंह में डाल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे चबाते हुए सर हिला रहा था, जैसे हर बात को सहन में तरतीब दे रहा हो। इधर दानिश मंजिल के मीटिंग रूम में माहौल खासा संजीदा था। जोलिया पहले ही तमाम मेंबर्स को इकट्ठा कर चुकी थी। कमरे में तनवीर खावर, नोमानी खावर और सफदर मौजूद थे। इमरान वहां नहीं था। तनवीर ने हल्के तंजिया अंदाज में कहा, शुक्र है इस बार इमरान नहीं है, वरना पूरा दिमाग खा जाता। जोलिया फौरन बोली, तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं। तनवीर ने दांत पीसते हुए उससे देखा, मगर खामोश रहा। सफदर इस सारी नोक झोंक से हल्की मुस्कुराहट के साथ लुत्फ ले रहा था। फिर सफदर ने अचानक कहा, वैसे किसी को मालूम है इस बार मिशन क्या है? तनवीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे लगता है मैं कुछ समझ गया हूँ। ये सुनकर सबकी नजरें उस पर जम गईं। 2 दिन पहले मैंने इमरान को फॉलो किया था। तनवीर ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। वो एक गाड़ी का पीछा कर रहा था और फिर सारा मामला बहुत मशकूक लग रहा था। जोलिया ने गहरी सांस ली। उसका मतलब है इस बार मामला बहुत बड़ा है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि इमरान अभी तक क्यों नहीं आया। अचानक दरवाजे पर आवाज गूंजी। बंदा मलके जोलिया और उसके भाई मनवीर के सामने आने की इजाजत चाहता है। ये अल्फाज सुनते ही सब समझ गए कि कौन आया है। दरवाजा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही पुरानी लापरवाही और हल्की सी शरारत थी। तनवीर फौरन बोला, क्या तुमने नाम उलट पुलट कर रखा है? इमरान कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अच्छा अच्छा, जोलिया बहना और तनवीर भाई, ठीक है। जोलिया ने सख्त लहजे में कहा, इमरान संजीदा हो जाओ। इमरान ने हाथ उठाकर मासूमियत से कहा, अच्छा अच्छा, मार ही तो नहीं देना मुझे। उसके बाद पर कमरे में हल्की सी बेचैनी फैल गई थी। इसी लम्हे टेबल पर रखा ट्रांसमीटर ऑन हुआ। एक्सटिव की आवाज आई, जोलिया तमाम मेंबर्स मौजूद हैं, जी सर। एक्सटिव ने संजीदा लहजे में मुकम्मल ब्रीफिंग देना शुरू की। ये केस एक नौजवान की मौत से शुरू हुआ था, जिसका नाम इफ्तिखार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म में वाइट विजन की ज्यादा मिकदार पाई गई थी। कमरा मुकम्मल खामोश था। पुलिस तहकीकात नाकाम हो गई थी। कोई वाज़ेह लिंक नहीं मिला। बाद में ये केस सर सुल्तान तक पहुंचा और फिर इमरान को इस पर लगाया गया। एक्सटिव रुका, फिर बोला, तहकीकात से ये बात सामने आई कि ये सिर्फ एक फर्द का मामला नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जो नौजवानों को नशे की धकेल रहा है। इमरान अब भी कुर्सी पर नीम लेटा था, मगर उसकी आंखें खुली हुई थी। एक्सटिव ने आखिरी हुक्म दिया, आज रात इस ग्रोह की मीटिंग है। आप सबने इस मुकाम पर जाकर कार्रवाई करनी है। मकसद ये है कि नेटवर्क के तमाम अरकान को पकड़ा जाए और उनके सरगना को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। तनवीर ने आहिस्ता से कहा, सर, इमरान को पता है उस जगह का? जोलिया ने फौरन तनवीर को घूरा। जब जरूरत होती है वो सबसे ज्यादा जाग रहा होता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता वो क्या कर रहा है। इमरान ने आंखें खोली, जमाई ली और हल्के तंजिया अंदाज में तनवीर को देखा। तो चूहे ने फिर इज्जत अफजाई कर दी तुम्हारी। तनवीर कुछ कहने लगा, मगर जोलिया ने दरमियान में टोक दिया, बस करो, 1 घंटा है हमारे पास, सब तैयारी करो। इमरान आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब संजीदगी आ चुकी थी। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, तुम सब बाहर जाओ, 3 गाड़ियां तैयार हैं, हर गाड़ी में असला मौजूद है। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं आता हूँ। फिर उसने एक लम्हे के लिए रुका और हाँ, असल खेल अब शुरू होगा। कमरे में एक अजीब सा सुकूत छा गया और सब खामोशी से बाहर निकलने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि अब मामला मजाक से बहुत आगे जा चुका है। तीनों गाड़ियां तेज रफ्तारी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही। दरमियान वाली गाड़ी में वो फकीर था, आगे वाली गाड़ी में इमरान और खावर मौजूद थे, जबकि पीछे तनवीर, जोलिया, नुमानी और चौहान थे। इमरान ने पहले ही फकीर को समझा दिया था कि वो मामूल के मुताबिक जाएगा और अंदर जाकर अपनी जगह संभालेगा।
باقی کام وہ خود سنبھال لیں گے۔ فقیر کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے ہدایت ماننے پر مجبور تھا۔ کچھ دیر بعد تینوں گاڑیاں ایک ویران جگہ پر آ کر رک گئیں۔ ہر طرف گھنے درخت تھے، یہ وہی مقام تھا جہاں پہلے فقیر پہلی بار اس گروہ کے ساتھ آیا تھا۔ فقیر گاڑی سے اترا، اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی، باقی سب بھی خاموشی سے نکل آئے۔ عمران نے آہستہ سے سرگوشی کی، سارے باراتی پہنچ چکے ہیں، اب بس دولہے کو پکڑنا ہے۔ تم لوگ گھیراؤ کرو، میں اصل ہدف سنبھالتا ہوں۔ فقیر نے سر ہلایا اور درختوں کے جھرمٹ میں داخل ہو گیا۔ عمران اور اس کی ٹیم بھی بغیر آواز کے اس کے پیچھے چل پڑی۔ چند قدم آگے چلنے کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور ایک کھلا میدان سامنے آ گیا۔ درمیان میں ایک بڑا سا خیمہ نصب تھا۔ سب نے درختوں کی اوٹ میں اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ فقیر نے ایک بار پھر عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے اشارہ کیا کہ آگے بڑھو۔ فقیر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ خیمے کے اندر گیا، عمران نے اپنے ہیڈ فون کا بٹن دبا دیا۔ اس کے کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے پہلے ہی فقیر کے کالر میں ایک چھوٹا مائکرو فون چھپا دیا تھا، جس سے اندر کی ہر بات براہ راست سنائی دے رہی تھی۔ خیمے کے اندر سے پہلی آواز ابھری، خیریت ہے؟ باس ابھی تک نہیں آئے؟ پچھلی بار تو وقت پر تھے۔ عمران کی آنکھیں فوراً سکڑ گئیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ باس پہلے سے موجود ہوگا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، ایک زوردار دھماکہ ہوا، سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا۔ عمران کے کانوں میں شور گونجا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ شہر کی ایک ویران فضا میں ایک کمرے کی کھڑکی کے پاس ایک لڑکی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ کیا میں اسے اپنی حقیقت بتا دوں؟ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ پھر اس نے فوراً سر جھٹک دیا، نہیں، اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس کا نام ماریا تھا۔ وہ مصر سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی 18 سال کی عمر میں وہ ایک حادثے کے بعد اغوا ہو گئی تھی۔ اس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، مگر قسمت نے اسے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا تھا جو انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ طویل سفر، خوفناک حالات اور اندھیرے راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑی کوٹھی میں پہنچائی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگا کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکی ہے۔ جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ بظاہر ایک عیاش نوجوان تھا، مگر در حقیقت ایک خیمہ ایجنٹ بھی تھا جو مختلف ملکوں کے لیے مشن کرتا تھا۔ اس کا نام مارکو تھا۔ ماریا نے وقت کے ساتھ سمجھداری دکھائی۔ ایک دن اس نے مارکو کے کمرے سے کچھ اہم دستاویزات حاصل کر لیے۔ وہ کاغذات اتنے حساس تھے کہ اگر سامنے آ جاتے تو مارکو کو سخت سزا ہو سکتی تھی۔ جب مارکو کو شک ہوا تو ماریا نے اسے خاموشی سے بلیک میل کر لیا۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی، مگر مکمل آزادی اس کے پاس ہوگی اور وہ اس کی مشنز میں شریک رہے گی۔ مارکو نے مجبوری میں یہ شرط مان لی۔ اب ماریا ایک ایسے راستے پر تھی جہاں آزادی بھی قید تھی اور حفاظت بھی خطرہ، اور اسی رات اس کی زندگی ایک اور فیصلے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ 2 دن پہلے کا واقعہ تھا۔ ماریا ہوٹل کے ہال میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے ایک نوجوان پر جا ٹہلی۔ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا۔ مہنگا اور نفیس 3 پیس سوٹ اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ کھانے کے بعد ماریا اٹھ کر سیدھی اس کے ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ابتدا میں نوجوان کچھ جھجکا، مگر جلد ہی گفتگو کا سلسلہ چل پڑا۔ ماریا نے اس کا نام پوچھا تو اس نے مسکرا کر بتایا، ماہر، اور پھر بتایا کہ اس کے والد کی ایک بڑی کپڑوں کی مل ہے۔ باتیں چلتی رہیں اور وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ ماریا واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اس کے ذہن سے ماہر کا چہرہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پوری رات اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اسی دوران مارکو کو واپس آیا، مگر اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ ماریا نے کچھ پوچھنے سے اجتناب کیا اور خاموش رہی۔ اگلے دن بھی حالات ایسے ہی رہے۔ ماریا دوبارہ ماہر سے ملی۔ اس بار گفتگو پہلے سے زیادہ کھل گئی تھی۔ ماہر بار بار اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا، مگر ماریا ہر بات کو ٹال دیتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بتائے۔ کیا وہ اپنی حقیقت بتا دیں یا سب کچھ چھپا کر اسی ڈر اور قید میں جیتی رہے؟ ماہر کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور ہمدردی تھی جو ماریا کو اندر ہی اندر کمزور کر رہی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ شاید اگلی ملاقات میں وہ ماہر کو سب کچھ بتا دے گی اور دیکھے گی کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اسی سوچ میں گم ہو کر اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ ماہر ایک پرکشش اور باعتماد نوجوان تھا۔ شخصیت میں ٹھہراؤ بھی تھا اور شوخی بھی۔
تقریباً 3 سال وہ تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک رہا تھا، جس نے اس کے اندر کو مزید نکھار دیا تھا۔ دوستوں کی محفل میں وہ ایسی باتیں کر جاتا کہ پورا حلقہ کئی دن تک ہنستا رہتا اور وہی باتیں دہراتا رہتا۔ ابھی اسے واپس آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس کے والد کی کپڑوں کی بڑی مل تھی، جس کا سارا حساب کتاب وہ خود دیکھتے تھے، اس لیے دن کا زیادہ حصہ دفتر میں گزرتا۔ شامیں اکثر اس کی ہوٹلوں اور کیفوں میں بیٹھ کر ہی گزرنے لگی تھی۔ ایسی ہی ایک شام اس کی ملاقات ماریا سے ہوئی تھی۔ پہلے یہ ملاقات محض ایک اتفاق تھی، مگر رفتہ رفتہ بات چیت بڑھتی چلی گئی۔ ماہل کے دل میں شروع میں اس سے بس اتنا سا تاثر تھا کہ وقت اچھا گزر جائے گا، اس سے آگے اس نے کبھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ مگر ماریا کی ایک بات اسے مسلسل کھٹکتی تھی، وہ اپنے بارے میں کچھ بھی واضح نہیں بتاتی تھی۔ جب بھی ماہل اس کے ماضی کے بارے میں پوچھتا وہ بات کو ٹال دیتی یا موضوع بدل دیتی۔ ماہل کی فطرت میں ایک تجسس بھی شامل تھا۔ یہ عادت اسے اس کے ایک دوست سے ملی تھی جو کرمنالوجی پڑھنے بیرون ملک گیا تھا۔ دونوں اکثر ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اور گھنٹوں جرائم اور تفتیش جیسے موضوعات پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس لیے ماریا کا رویہ ماہل کے ذہن میں شک کے بیچ ضرور ڈال چکا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اس نے ماریا کا خاموشی سے تعقب کیا اور کمرے کے باہر رک کر دروازے کے قریب کان لگا دیے۔ اندر سے کسی مرد کی تیز آواز آ رہی تھی، آج مجھے اپنے ہی کچھ اہم ساتھیوں کو ختم کرنا پڑا۔ یہ سن کر ماہل کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں فوراً مختلف سوالات ابھرنے لگے۔ کیا ماریا کسی خفیہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی عام لڑکی نہیں؟ اس کا شک اب مزید گہرا ہو گیا تھا۔ وہ کئی بار کوشش کر چکا تھا کہ ماریا اپنے بارے میں کچھ کھل کر بتائے، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ البتہ آج ماریا نے خود کہا تھا کہ وہ کل سب کو سچ بتا دے گی۔ ماہل کے ذہن میں ایک اور خیال بھی گردش کر رہا تھا کہ اگر اس نے کل بھی حقیقت نہ بتائی تو وہ اسے کسی طریقے سے مجبور کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ سخت قدم ہی کیوں نہ اٹھانے پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اندر ہی اندر یہ بھی کر چکا تھا کہ اگر کوئی بڑا راز سامنے آیا تو وہ خود پولیس کی بجائے سر رحمان کے بیٹے عمران کو اطلاع دے گا، کیونکہ اس کے خیال میں اصل کام صرف وہی کر سکتا تھا۔ دوسری طرف عمران ابھی ابھی اسپتال سے ڈسچارج ہوا تھا۔ دھماکے میں اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ تنویر اور جولیا بھی زخمی ہوئے تھے، جبکہ خاور نعمانی نسبتاً محفوظ رہا تھا۔ میٹنگ کے مقام سے بعد پولیس کی جو باقیات ملی وہ واضح طور پر اس خوفناک دھماکے کی تصدیق کر رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گروہ بکھر چکا تھا اور کوئی واضح سراغ موجود نہیں تھا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت کمزور ضرور تھی، مگر ذہن اب بھی تیز تھا۔ وہ خاموشی سے سوچ میں گم تھا کہ اچانک بولا، سلیمان چائے لے آئیں۔ کچھ لمحے بعد اس نے ہلکے طنزیہ انداز میں اضافہ کیا، اور ہاں اگر ہو سکے تو تھوڑا سا زہر بھی ڈال دینا تاکہ دوبارہ چائے پینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کچن سے سلیمان کی بیزار آواز آئی، بس آپ نے میری قسمت ہی خراب کر دی ہے۔ وہ چائے لے کر اندر آیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دل کرے نا میرے سر پر ہاتھ پھروانے آ جایا گا، اتنی شفقت دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ مالک نے کیا ہاتھ کر دیا ہے۔ سلیمان نے چائے رکھتے ہوئے ہلکی سی آہ بھری اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے سب اپنی اپنی کہانی کے اگلے موڑ کا انتظار کر رہے ہوں۔ سلیمان ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اچانک ڈور بیل کی تیز آواز گونج اٹھی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سلیمان دیکھو ذرا، کس کے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے۔ سلیمان منہ بنا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک 10 11 سال کا بچہ تھا، جس کا ہاتھ سلیمان نے ہلکے سے پکڑا ہوا تھا۔ بچہ کچھ گھبرایا ہوا تھا، مگر صاف ستھرے کپڑوں سے وہ کسی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، جی جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بچہ ہکلاتے ہوئے بولا، انکل وہ نہیں۔ عمران فوراً بول پڑا، ارے ارے خدا کا خوف کرو، میں تمہیں انکل کہاں سے لگتا ہوں؟ ابھی تو میں معصوم سا گوارا ہوں۔ اس کے انداز پر سلیمان بے اختیار ہنس دیا۔ عمران نے بچے کو گور کر خاموش کروایا۔ پھر بچے نے آہستہ سے کہا، بھائی جان، میں سودا لینے جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ یہ خط سامنے والے فلیٹ میں دے آؤ۔ اس نے مجھے 500 روپے دیے ہیں۔ بچے نے ایک لفافہ نکال کر عمران کو دے دیا۔ عمران نے لفافہ ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور مسکرا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے پیارے، یہ لو، میری طرف سے بھی کچھ رکھ لو۔
बच्चे ने पहले हिचकिचाते हुए पैसे लिए, फिर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वो खुशी खुशी बुड़बुड़ाने लगा, आज बहुत पैसे हो गए। मैं मनी के लिए गुड़िया भी ले लूंगा और दूध भी। इमरान ये बात सुन ली, फौरन आगे बढ़ा और बच्चे को गले लगा लिया। सुलेमान की आंखें भी हल्की सी नम हो गई। बच्चे के जाने के बाद सुलेमान फौरन बोला, ध्यान से, इस लिफाफे में कुछ भी हो सकता है, हत्ता कि बम भी। इमरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दुश्मन अगर मुझ जैसे नकारा पर बम जाया करेगा तो वाकई उसकी जहानत पर सवाल उठेगा। उसने लिफाफा खोला, अंदर से एक टाइप शुदा खत लिखा। जैसे ही इमरान ने पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। खत में साफ लिखा था, तुम्हारा बहुत चर्चा सुना है इमरान, इसलिए सोचा तुमसे दो हाथ कर लिए जाए। इस बार मैं खुद तुम्हारे मुल्क आया हूँ। मिशन भी तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम्हारे पिछले नुकसान का जिक्र भी तुमने महसूस कर लिया होगा। जो लोग मारे गए वो तुम्हारे अपने ही थे। इमरान खामोशी से भटता रहा। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें कैसे पहचाना। याद रखो, अगर तुम किसी के कॉलर पर माइक लगा सकते हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं। मुझे पकड़ना आसान नहीं, आखिर में लिखा था। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कल अखबार में भी ये ऐलान होगा, अगर तुम मुझे ना पकड़ सके तो तुम्हारी पूरी सर्विस का मजाक उड़ाया जाएगा। नीचे दस्तखत था, मार्को। इमरान ने खत आहिस्ता से बंद किया और जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर पहली बार संजीदगी की गहरी दौड़ गई थी। सुलेमान ने पूछा, अब क्या करेंगे सर? इमरान ने कोट पहनते हुए जवाब दिया, अब खेल सिर्फ शुरू नहीं हुआ, अब असल इम्तिहान है। और वो फ्लाइट से बाहर निकल गया। इसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में माहिल होटल में बैठा बेचैनी से मारिया का इंतजार कर रहा था। वो बार बार घड़ी देखता रहा, उसके चेहरे पर इज़्तिराब वाज़िह था। अचानक उसे सीढ़ियों से मारिया आती दिखाई दी। माहिल के चेहरे पर हल्की सी तसल्ली आ गई। मारिया आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू हुई, मगर माहिल का ध्यान कहीं और था। वो मारिया को गौर से देख रहा था, जैसे उसके चेहरे के पीछे छुपा कोई राज समझने की कोशिश कर रहा हो। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? माहिल ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर उसने वेटर को इशारा किया, एक वैक्सी और दो ग्लास ले आओ। वेटर फौरन चला गया। मारिया ने हैरत से उसे देखा। तुम तो कहते थे तुम पीते नहीं, फिर आज ये सब क्यों? माहिल ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट थी, जो सूरत हाल को मजीद गैर वाजिया बना रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता वैक्सी ग्लास में उंडेल रहा था। दोनों ग्लास भरने के बाद उसने एक ग्लास मारिया की तरफ सरका दिया। मारिया ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा पी गई। फिर दूसरा ग्लास भी लेकर आधा पी गई और बाकी मेज पर रख दिया। कुछ ही देर में वो वाज़िह तौर पर नशे की कैफियत में चली गई। माहिर इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम कल कह रही थी कि तुम मुझे सब कुछ बताओगी? मारिया हल्के झूमते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं, मैं सब बता दूंगी। और फिर वो अपनी पूरी कहानी बताने लगी। माहिल खामोशी से, बहुत तवज्जो के साथ उसे सुन रहा था। मारिया मुकम्मल होश में नहीं थी, मगर फिर भी वो सच के करीब तरीन बातें कर रही थी। उसने मार्को मिशंस और इस खुफिया नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ बता दिया। दफतन माहिल ने पूछा, क्या मार्को ने कभी तुम्हें बताया कि वो असल में किस मिशन पर आया है? मारिया ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने कभी नहीं बताया। बस एक बार मुझे एक बूट में लेकर जाकर एक जजीरे पर लेकर गया था। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वहां उसने कहा था कि ये हमारा हेडक्वार्टर है। माहिल की आंखों में संजीदगी उतर आई। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि यह मामला बहुत बड़ा है। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो। फिर वो मारिया को उस कमरे के करीब तक छोड़ आया। बज़ाहिर ये सिर्फ मदद थी, मगर असल में वो कमरे का नंबर और जगह ज़हन में महफूज कर रहा था। वापस आकर वो होटल के हाल में आ बैठा। अभी वो अपनी मेज़ पर बैठा ही था कि अचानक वही नौजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ। माहिल ने सर उठाया और एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे उसे यहाँ इस शख्स के आने की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसी वक्त होटल के दरवाजे से इमरान अंदर दाखिल हुआ। वो सीधा एक मेज पर जाकर बैठ गया और वेटर को इशारा किया। वेटर फौरन पहुंच गया, जी सर। मगर इमरान खामोश रहा। उसके चेहरे पर एक गैर मामूली संजीदगी थी। हाल में कुछ लम्हे के लिए एक अजीब सा सुकूत छा गया। फिर इमरान की नजर अचानक दरवाजे की तरफ गई। माहिल अंदर दाखिल हो रहा था और ये देखकर इमरान चंद लम्हों के लिए रुक गया। माहिल उसका करीबी दोस्त था, मगर इस वक्त उसकी आंखों में जो उलझन थी वो आम नहीं थी।
माहिल तेज तेज कदम उठाता हुआ इमरान की मेज के साथ वाली मेज पर आकर बैठ गया, मगर उसकी नजर अभी तक इमरान पर नहीं थी। इमरान ने वेटर को ऑर्डर दिया और दोबारा माहिल की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो भी सोच ही रहा था कि माहिल से कुछ बात करे कि अचानक एक लड़की आकर माहिल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे के नकूश वासिया तौर पर मिस्री तर्ज के थे। माहिल ने उसे देखते ही हल्की सी मुस्कुराहट दी, जिससे साफ जाहिर था कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई और उनकी आवाज़ें इमरान तक बआसानी पहुंच रही थी। इमरान को हैरत हो रही थी क्योंकि माहिल को तो लड़कियों से खास दिलचस्पी नहीं होती थी, मगर यहाँ मामला बिल्कुल उलट नजर आ रहा था। वह सर हिलाता हुआ खामोशी से सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद माहिल ने वेटर से विस्की की बोतल मंगवाई। इमरान ने हैरत से उसे अपने माथे पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि माहिल इस तरह की चीज़ों से सख्त नफरत करता है। इसी दौरान उसके सामने खाना सर्व हो चुका था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगा था, मगर उसके कान मुसलसल इन दोनों की तरफ लगे रहे थे। कुछ ही देर बाद लड़की नशे की कैफियत में आ चुकी थी। माहिल ने उससे कोई सवाल नहीं किया और वो बगैर रुके बोलती चली गई थी। इमरान खामोशी से सब कुछ सुनता रहा और उसकी दिलचस्पी मजीद बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे किस्मत ने खुद उसे एक अहम सर थमा दिया हो। कुछ देर बाद माहिल लड़की को उसके कमरे तक छोड़ने चला गया। इमरान के जहन में माहिल की जहानत के बारे में एक ही ख्याल आया कि उसने किस चालाकी से बात निकाली है। उसने जल्दी से खाना खत्म किया, बिल अदा किया और नीचे आकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद माहिल नीचे आता दिखाई दिया। इमरान फौरन उसकी तरफ बढ़ा। दोनों ने मुसाफा किया और एक मेज पर बैठ गए। माहिल खुशी से बोला, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इमरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सब मालूम हो चुका है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुमने वाकई अच्छा काम किया है। ये सुनकर माहिल का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। इमरान ने फौरन बात का रुख बदलते हुए तंजिया अंदाज में कहा, वैसे तुम इतने लाल क्यों हो रहे हो? कोई और था जो तुम्हारी ममसूजा को वैसे तुम इतने लाल क्यों हो रहे हो? कोई और था जो तुम्हारी ममसूजा को लेकर भाग गया है? मैं तो सीधा साधा सा इंसान हूँ। माहिर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, चोलिया कहीं करीब ही होगी, सुन लिया उसने तो मेरी खैर नहीं। फिर वह फौरन संजीदा हुआ और बोला, ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अहम मालूमात दी हैं। माहिल ने सर हिलाया और दोनों ने हाथ मिलाया। माहिल बाहर की तरफ निकल गया। इमरान भी होटल से बाहर आया, गाड़ी में बैठा और वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर लिया। उसने ब्लैक जीरो को हुक्म दिया कि सफदर को होटल के कमरा नंबर 86 की निगरानी पर लगा दिया जाएगा। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग से बाहर निकल गया। च्युइंगम चबाते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छाई हुई थी। अखबार ले लो, अखबार ले लो, आज की ताज़ा और अनोखी खबर। सड़क के किनारे अखबार बेचने वाले की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। हर तरफ एक ही खबर ज़ेरे बहस थी, मार्को का खुला चैलेंज। अखबारात के पहले सफ़ात इसी खबर से भरे हुए थे और टीवी चैलेंजेस पर तजर्बा तज्जियाकार मुसलसल उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि मुजरिम जल्द गिरफ्तार हो जाएगा, जबकि कुछ उसे एक इंतहाई चालाक और खतरनाक ज़हन फरार करार दे दिया जाएगा। इस हंगामे के बीच इमरान अपने फ्लैट में नाश्ता कर रहा था। उसके सामने टेबल पर अखबार रखा था, जिसे वो वक्फे वक्फे से उठाकर देख रहा था। नाश्ता मुकम्मल करते ही उसके वॉच ट्रांसमीटर पर ब्लैक जीरो की कॉल आ गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काले जीरो, क्या हाल है? कहीं मेरे लिए कोई लड़की वगैरह तो नहीं ढूंढ ली? दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ आई, सर लगता है आपकी किस्मत की लड़की इस वक्त किसी और को चक्कर दे रही है। वैसे आपने अखबार देखा? इमरान का लहजा फौरन बदल गया। हाँ देखा है, मार्को ने सीक्रेट सर्विस को चैलेंज किया है। ब्लैक जीरो ने फौरन कहा, सर फिर आपको कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मेरा ख्याल है कि मांटो होटल के कमरा नंबर 86 में आज रात वो मारिया से मिलने आ सकता है, हम वहीं उसे पकड़ सकते हैं। इमरान ने ठंडी सांस ली। नहीं मार्को, अब हमारी मुट्ठी में है। असल मसला उसका नहीं, उस जजीरे का है जिसे वो अपना हेडक्वार्टर कहता है। मुझे वो जगह मालूम करनी है। वहां से ही वाइट विजन का पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता है। ब्लैक जीरो ने मशवरा दिया। फिर मार्को को पकड़कर उसने सब उगलवा लेते हैं। मार्को ने संजीदगी से जवाब दिया। मार्को को इन लोगों में से नहीं जिनसे तशद्दुद से कुछ निकलवाया जा सके। वो मर जाएगा मगर जुबान नहीं खोलेगा।
ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ وہ خود ماریا کو لے کر اس جزیرے پر جائے، پھر ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر مزید سنجیدگی سے بولا، اور یہ جو اخبار میں چیلنج چھپا ہے، اسے ابھی نظر انداز کرو۔ وقت آنے پر اس کا جواب ایسا دیا جائے گا کہ جس نے یہ کھیل شروع کیا ہے وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا، یعنی یہ چیلنج مارکو کا نہیں؟ عمران نے گہری آواز میں کہا، نہیں، یہ بھی ایک بڑا کھیل ہے۔ مارکو صرف ایک مورا ہے، اصل ہاتھ کسی اور ملک کا ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری سیکرٹ سروس کو بدنام کرے۔ بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ عمران نے خال ختم کرتے ہوئے کہا، اب بس دفتر کی رپورٹ کا انتظار ہے، دیکھتے ہیں مارکو ہوٹل پہنچا ہے یا نہیں۔ فون بند ہوا تو عمران نے اخبار اٹھایا اور دوبارہ غور سے پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب اگلے قدم کی تیاری واضح تھی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف سمندر کی لہروں کے ٹکرانے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اندھیرے سمندر میں ایک لاؤنج پوری رفتار سے پانی کی چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے فاصلے کچھ پر ایک اور لانچ مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ پہلی لانچ میں مارکو اور ماریا سوار تھے، جبکہ دوسری لانچ میں عمران، صفدر اور تنویر موجود تھے۔ کچھ دیر بعد صفدر نے اطلاع دی تھی کہ مارکو کو مانٹو ہوٹل پہنچ چکا ہے اور وہ ماریا کے کمرے میں موجود ہے، مگر صورتحال اچانک بدل گئی۔ عمران کو اطلاع ملی کہ مارکو اور ماریا ہوٹل سے نکل کر گاڑی میں سمندر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ عمران نے فوراً راستہ بدلا اور ساحل کی طرف نکل آیا۔ پہلے سے وہاں ایک لانچ تیار رکھی گئی تھی، جس میں وہ صفدر اور تنویر سوار ہو کر تعاقب میں آگے تھے۔ اب دونوں لانچیں سمندر میں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ تنویر نے بے صبری سے کہا، اتنی لمبی پلاننگ کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ہوٹل میں ہی اسے پکڑ لیتے۔ عمران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، واہ، تم تو آج بہت عقل مند نکلے ہو۔ واقعی یہ خیال مجھے نہیں آیا تھا۔ تنویر خاموش ہو گیا، اس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو گیا، جبکہ صفدر اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد عمران نے دور دیکھتے ہوئے کہا، آگے کوئی جزیرہ نظر آ رہا ہے؟ تنویر اور صفدر نے دور بین لگائی۔ واقعی سامنے ایک جزیرہ تھا اور مارکو کی لانچ اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مارکو کی لانچ جزیرے کے قریب جا کر رک گئی۔ وہ دونوں، مارکو اور ماریا، لانچ سے اترے اور جزیرے پر پہنچ گئے تھے۔ کنارے پر پہلے سے 8 سے 10 مسلح افراد موجود تھے، کلاشنکوف اور مشین گنز لیے۔ وہ ان کا استقبال کر رہے تھے جیسے پہلے سے سب طے تھا۔ مارکو نے ہلکا سا اشارہ کیا اور وہ سب جزیرے کے اندر موجود بڑی عمارت کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عمران نے سرگوشی کی، یہ وہی جگہ ہے، یہی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ پھر وہ تینوں بھی لانچ سے اتر کر جزیرے پر داخل ہو گئے اور درختوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے آگے بڑھے۔ جزیرے میں صرف ایک بڑی عمارت تھی، وہی ان کا ہدف تھا۔ کچھ دیر بعد مارکو، ماریا اور ان کے ساتھی عمارت سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بریف کیس تھے۔ عمران نے فوراً ہدایت دی، جیسے ہی یہ ہمارے قریب سے گزرے ہم کارروائی کریں گے۔ مارکو کو میں سنبھالوں گا، ماریا کو صفدر اور تنویر کو فائرنگ دے گا۔ سب نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی مارکو قریب آیا، عمران ایک دم چھلانگ لگا کر اس پر آ گرا۔ مارکو اس چھلانگ اچانک حملے سے بکھلا گیا اور اس کے ہاتھ سے بریف کیس گر گیا۔ اسی دوران صفدر نے ماریا کو قابو کر لیا، لیکن اسی لمحے ایک مسلح آدمی نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کیا۔ فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی اور وہ شخص زمین پر گر گیا۔ یہ تنویر تھا جس نے بروقت فائر کر دیا تھا۔ ادھر مارکو نے خود کو سنبھالتے ہی پوری طاقت سے اپنی کوہنی عمران کے چہرے پر دے ماری تھی۔ عمران کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی اور مارکو کو ایک جھٹکے سے آزاد ہو گیا۔ مارکو نے فوراً حملہ کیا، مگر عمران نے توازن برقرار رکھتے ہوئے اس کی ٹانگ پر وار کیا۔ مارکو دھڑام سے زمین پر گر پڑا، مگر فوراً ہاتھوں کے سہارے سنبھل گیا اور دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمندر کی لہروں کے شور کے درمیان دونوں کے درمیان مقابلہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ بڑا ناز ہے تمہیں اپنے اوپر مارکو، یہی غرور تمہیں لے ڈوبے گا، عمران نے بالکل پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا کوئی اثر نہ تھا۔ دوسری طرف مارکو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عمران، تم ابھی نہیں جانتے کہ مارکو کس طوفان کا نام ہے۔ جب یہ طوفان اٹھتا ہے تو تم جیسے لوگ تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہی مارکو نے اچانک اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور بغیر لمحہ ضائع کیے عمران پر تان لیا۔ اسی لمحے تنویر حرکت میں آنے لگا تھا کہ مارکو نے فائر کر دیا۔ گولی فضا میں چیختی ہوئی عمران کی طرف بڑھی، مگر عمران نے غیر معمولی
फुर्ती दिखाते हुए खुद को एक तरफ झुका लिया। गोली खाली फिजा चीरती हुई निकल गई थी। मार्को अब मुसलसल फायरिंग कर रहा था, जबकि इमरान कभी दाएं कभी बाएं गैर मामूली तेजी से हरकत करते हुए हर गोली से बच रहा था। कुछ लम्हों बाद रिवॉल्वर की आवाज़ बदल गई। ट्रिच ट्रिच। मार्को रुक गया। उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका था, मगर इमरान अब भी मुकम्मल तौर पर महफूज था। उसके जिस्म को एक खराश तक न आई थी। मार्को ने गुस्से में आकर रिवॉल्वर इमरान की तरफ फेंक दिया, मगर इमरान ने झुकते हुए उसे भी बआसानी बचा लिया। इसी लम्हे इमरान बिजली की तरह आगे बढ़ा। वो मार्को से ऐसे टकराया जैसे कोई तेज रफ्तार धमाका हो। दोनों जमीन पर गिर गए। इमरान ने फौरन मार्को की टांगों को अपनी गिरफ्त में लिया और एक झटके से मोड़ दिया। एक जोरदार कड़क की आवाज़ फिजा में गूंजी। मार्को दर्द से चीख उठा और साथ इमरान के चेहरे पर भी तकलीफ उभर आई, क्योंकि इसी लम्हे मार्को ने उसकी नाक पर जोरदार घोंसा मारा था। दोनों जमीन पर कराह रहे थे। मार्को की टांग शदीद जख्मी हो चुकी थी। इधर उसके बाकी साथी भी जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे। कुछ तो पहले ही होश खो चुके थे। कुछ देर बाद इमरान ने इमारत की तलाशी शुरू कर दी थी। एक कमरे में उसे जदीद आलात और मशीनरी मिली थी, जो वाज़िया तौर पर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। ये वही जगह थी जहाँ से मार्को अपने लोगों को हदायत देता था, मगर जिस चीज़ की उसे तलाश थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। इमरान ने हल्के से च्युइंगम चबाते हुए सोचा, यकीनन यहाँ कोई खुफिया तहखाना है। इसी वक्त तनवीर कमरे में दाखिल हुआ। जनाब, कब तक यहाँ सैरो तफरीक रही जारी रखेगी, और आखिर ढूंढ क्या रहे हैं आप? उसने लहजे में तंज था। इमरान ने आह भरी। बस यार, अपनी किस्मत के लिए कोई रफ़ीका हयात तलाश कर रहा हूँ। तनवीर ने मुंह बनाया, ये मुंह और मसूर की दाल। इमरान ने कोई जवाब न दिया। अचानक उसने दीवार के करीब कदम मारा। पहली बार कुछ न हुआ। तनवीर ने तंजिया नजर डाली और बाहर निकल गया, मगर इमरान ने दोबारा वही जगह जोर से दबाई। इस बार दीवार आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। एक खुफिया दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ जिसके पीछे सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब आई असल बात सामने। वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे गया। सामने एक बड़ा तहखाना था। अंदर हर तरफ सफ़ेद पैकेट्स रखे थे। वाइट विजन, यही वो नेटवर्क था जिसकी तलाश थी। एक तरफ अलमारी में मार्को से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात भी मौजूद थे। इमरान ने वो सब कागजात जेब में रखे और फौरन वापस ऊपर आ गया। कुछ ही देर बाद समुंदर के पानी में वो तमाम पैकेट्स तलफ कर दिए गए। सफ़ेद जहर का पूरा ज़ख़ीरा ख़त्म कर दिया गया। कुछ घंटे बाद इमरान अपने फ्लैट में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि फ़ोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक सर्द और अजनबी आवाज़ आई। तुमने मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा काम किया है, मगर ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। मार्को वापस आएगा। इमरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फ़ोन बंद हो चुका था। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उसके पुरसकून खर्राटों की आवाज़ बहकी रह गई थी।